뉴스를 통해 세계와 우리나라를 보고 영어도 공부하는 강수정의 월드뷰 두 번째 시간 시작하겠습니다. 자, 여러분 잘 지내셨어요? 예. 이번 주에는 이제 무슨 얘기를 하는지 제가 설명을 좀 드려볼게요. 최근에 있었던 큰 사건이 중국에서 이제 개헌을 통해서 시진핑 주석이 영구 독재가 가능한 그런 식으로 법을 바꿨다는 거죠. 그래서 이 서양 입장에서는 중국이 영구 독재가 가능한 이런 개헌을 한 것이 굉장히 놀라운 일이고, 이제 서양이 기대했던 중국의 어떤 개혁, 개방, 그래서 시장 경제를 받아들이고 또 민주주의까지 받아들이지 않을까 하는 기대가 완전 깨져버린 거예요. 그래서 이런 큰 변화를 다룬 How the West Got China Wrong 이라는 이코노미스트에 나왔던 기사를 여러분과 함께 읽어보겠습니다. 그러면 시 주석의 사진이 그냥 빨갛게 이렇게 들춰보니 빨갛고요. 이게 그 밑에 캡션은 이렇게 돼 있어요. It bet that China would head towards democracy and the market economy. The gamble has failed. It bet that 할 때 it bet. 그것이 bet 장담했다. 내기에 돈을 거는 것을 betting한다 그러잖아요. 그러니까 돈을 걸듯이 장담을 했는데 뭐라 그랬냐면 China would head towards 어디로 향하다. 머리를 그쪽으로 두고 향하다. Democracy and market economy에서 민주주의와 시장 경제를 향해 갈 거라고 서양은 장담을 했습니다. 그 장담하고 도박처럼 돈을 걸었던 the gamble이 has failed. 이제 실패했습니다. 아까 말씀드렸다시피 이제 독재 체제로 큰 발을 디뎠다는 거죠. 여러분 이제 첫 번째 섹션 Listen and Read 들어갈게요. 잘 들어보시고 또 되도록이면 같이 따라 읽어주세요. Last weekend, China stepped from autocracy into dictatorship. That was when Xi Jinping, already the world's most powerful man, let it be known that he will change China's constitution so that he can rule as president for as long as he chooses and conceivably for life. 지난 주말 시진핑 주석은 헌법을 바꿔서 자기가 영구 통치가 가능한 식으로 이제 개헌을 하겠다라는 발표를 했습니다. 이렇게 함으로써 중국은 독재 국가로 들어가게 된 거죠. Not since Mao Zedong has a Chinese leader wielded so much power so openly. This is not just a big change for China, but also strong evidence that the West's 25-year bet on China has failed. 자, 이렇게 큰 힘을 발휘한 중국의 통치자는 이제 거의 없었고요. 이 변화는 중국에게도 크지만 서양에게도 이렇게 25년 동안 중국이 개혁을 할 것이다 믿어왔던 서양에게도 큰 충격이 되었습니다. Mr. Xi has used his power to reassert the dominance of the Communist Party and of his own position within it. As part of a campaign against corruption, he has purged potential rivals. 이 시 주석은 공산 당내에 자기 입지를 계속 굳혀왔고요. 그리고 정적들을 제거하기도 했습니다. He has executed a sweeping reorganization of the People's Liberation Army, partly to ensure its loyalty to the party and to him personally. 시 주석은 인민해방군, 자기 군대를 완전히 재조직화했고요. 그래서 자기에 대한 충성을 더 확고하게 했습니다. He has imprisoned free-thinking lawyers and stamped out criticism of the party and the government in the media and online. Though people's personal lives remain relatively free, he is creating a surveillance state to monitor discontent and deviance. 자유로운 생각을 가진 사람들을 투옥한다든지 또는 정부에 대한 비판을 금지한다든지 이런 식으로 이제 중국은 점차 이런 감시국가 체제가 되어가고 있습니다. China uses business to confront its enemies. It seeks to punish firms directly, as when Mercedes-Benz, a German carmaker, was recently obliged to issue a groveling apology after unthinkingly quoting the Dalai Lama online. 중국은 또 자기의 이 파워를 사용해서 기업들을 통제하기도 합니다. It also punishes them for the behavior of their governments. When the Philippines contested China's claim to Scarborough Shoal in the South China Sea, China suddenly stopped buying its bananas, supposedly for health reasons. 중국이 기업을 다루는 방식은요, 그러니까 저쪽 나라 국가에 대한 반감, 문제가 있을 때
그 나라 기업에게 피해를 주는 방식으로도 하고 있습니다. As China's economic clout grows, so could this sort of pressure. 중국의 이 영향력이 커지면 이런 식으로 기업에게 정치적인 메시지를 전하는 이런 일들도 더 커질 거라고 예상이 되는 거죠. Mr. Trump needs to recast the range of China policy. China and the West will have to learn to live with their differences, putting up with misbehavior today in the hope that engagement will make China better tomorrow does not make sense. 자, 트럼프 대통령 입장에서 이제 중국에 대한 정책을 전면적으로 다시 살펴볼 필요가 있습니다. 그리고 조금 잘 놔두면은 좋아지겠지 이렇게 바랄 수가 없는 상황이에요. The longer the West grudgingly accommodates China's abuses, the more dangerous it will be to challenge them later. In every sphere, therefore, policy needs to be harder edged, even as the West cleaves to the values it claims are universal. 중국을 자꾸 봐주고 하다 보면 나중에는 중국을 견제하기가 더 힘들어질 겁니다. 그래서 자기들이 주장해온 서양 입장에서는 자기들이 주장해온 그런 가치들을 더 확고하게 주장할 필요가 있어요. Rivalry between the reigning and rising superpowers need not lead to war, but Mr. Xi's thirst for power has raised the chance of devastating instability. 두 초강대국이 경쟁을 한다고 전쟁이 꼭 나는 것은 아니죠. 그렇지만 시 주석의 이 권력욕이라는 것은 세계를 참 불안하게 만들고 있는 상황입니다. 자, 여러분. 이 전체적으로 글 내용을 보니까 좀 흥미가 생기시죠? 예, 이 중국이 단지 이게 경제적인 확장만 있는 게 아니라 경제적인 발전만 있는 게 아니라 정치적으로도 자기 입장을 굳건히 함으로써 미국에게 더욱더 긴장을 주고 또 세계적으로도 불안감을 고조하고 있는 상황이라는 건데요. 자, digging keywords, 키워드 6개를 뽑아서 이제 이 내용을 꽉 붙잡고 갈 6단어로 본문을 한번 다시 또 살펴볼게요. 자, 본문에 나온 주요 단어들입니다. dictatorship, surveillance 이런 단어들 이제 6개 볼 건데 여러분 이제 주마다 지난주에 공부했던 것을 digging keyword 섹션에서 한번 다시 복습을 해보려고요. 지난주에 우리는 그 북미 회담, 미북 회담 을 이제 도박으로 표현한 BBC 방송의 글을 읽었고요. 그때 그 6개 제가 좀 잠깐 써보고 시작하겠습니다. 자, 첫 번째 단어는 뭐였냐면요. 여러분이 생각이 나시겠죠? brinkmanship. 위기전술. 전쟁의 가장자리에서 아슬아슬하지만 그걸 잘 감당해내는 그런 기술을 brinkmanship. 다음 두 번째 단어는 그 장기에서 졸 있잖아요. 그 폰. 다음 세 번째는 이 gamble, 이 도박은 devious한 gamble인 것 같다. 이런 표현이 있었고요. 부정직한을 뜻했죠. 다음에 네 번째가 뭐였냐면 정교한 이런 단어예요. sophisticated. 여러분들도 자꾸 단어를 써보세요. 외워보시고. 그 다음에 다섯 번째 단어는 sophisticated 다음에 그거 있잖아요. 삐라를 제가 보여드렸습니다. 선동이라는 말, propaganda 라는 말이었고 그 다음에 마지막 단어는 뭐였냐면요. propaganda 옆에 생각났습니다. 이런 그림이 있었어요. 손으로 이렇게 조정하는 거. 그게 manipulate, 조정하다. 예, 이랬었잖아요. 자, 이렇게 한 번씩들 여기서 복습을 할게요. 여러분 이제 오늘 할 얘기 dictatorship 들어가겠습니다. 본문 맨 첫 번째 중국이 오타크러시에서 dictatorship으로 넘어갔다라고 얘기를 해요. 오타크러시는 오토는 셀프를 뜻하고 오토가 스스로 하는 거잖아요. 근데 크러시라는 게 통치를 말해서 법으로 통치하지 않고 자기가 통치하는 거. 우리나라 말로는 전제주의 뭐 이렇게 말하는데요. 전제, 혼자서 전체를 다 자기에게 권력이 집중되어 있는 그러니까 왕이 있거나 이렇게 혼자서 다스리는 그런 사회를 말합니다. 딕테이터십도 이 딕테이터가 독재자고 독재자가 다스리는 그런 상태여서 우리 독재국가와 전제국가라는 게 무슨 차이가 있느냐라는 게 좀 궁금해지는데 이제 딕테이터십에는 대체로 이런 그 억압, 핍박
핍박 그리고 이런 그 뭐 대량 살상 이런 이제 유혈 이런 것들이 있는 거죠. 그래서 autocracy는 전제를 하더라도 좋은 군주가 있을 수가 있잖아요. 그런데 우리가 어떤 나라를 dictatorship이다, 독재 국가다라고 얘기하면 그 사람이 굉장히 나쁜 의도를 가지고 국민을 핍박한다는 것, 그런 것을 함의한 차이가 있다는 거죠. 자, dictatorship, dict 자체는 말하다를 뜻합니다. 자기가 말하는 대로 다 돼야 된다라는 그런 그 통치자를 갖고 있는 그런 국가를 뜻하고요. 자, 그다음 surveillance로 넘어가면요. 여기 그림이 여기 잘 들어 있습니다. 여러분 보이세요? 이제 저 구석에 숨어가지고 우리를 감시하는 이 감시 카메라를 surveillance camera라고 하는데요. 스펠링이 좀 길고 낯설어서 어렵게 보이지만 사실은 여기까지가 우리가 잘 알고 익숙한 survey, 전체적으로 본다는 거. 위에서, sur는 위에서, vey는 vise, 보다, vision, 보다라는 말이어서 supervise라는 동사는 감시하다고 survey는 여론조사 같은 조사를 한다는 거지만 둘 다 이렇게 위에서 아래를 내려다 본다는 이런 의미에서 왔어요. 그래서 survey, supervise, surveillance를 연결하시고 요 그림을 연결해 주시면 surveillance가 감시라는 것이 이제 기억이 잘 나실 것 같습니다. 그러니까 중국이라는 나라가 상당히 감시국가라는 거죠. 뭐 페이스북 같은 것을 국민이 못한다 그러더라고요. 그리고 국민들이 인터넷에 쓰는 글들, 사람들 사이에 하는 얘기들이 surveillance, 감시당하고 있다라는 얘기가 나옵니다. 자, 공산주의 국가인 거죠, 여전히도. 자, 이런 공산주의 국가에서, 감시국가에서는 discontent가 허용되지 않는 거죠. 자, discontent는 이제 우리가 참 많이들 사용하고 있는 단어 컨텐츠가 나왔어요. 컨텐츠. 우리 왜 컨텐츠 산업이다. 컨텐츠가 중요하다. 이럴 때 이 컨텐츠가 바로 이 단어인데요. 이 동사 원형은 포함하다라는 contain이에요. tain은 붙잡다를 뜻하고 con은 이제 가지고 붙잡고 있는 거. 컨텐츠가 내용물을 뜻하는 것은 뭘 가지고 있는 거, 이 안에 뭐가 있는가 하는 내용물인 거죠. 근데 이런 내용물이 있다는 것, 자기가 포함하고 있다는 것은 이제 좀 기분이 좋아요. 뭔가 좀 든든하죠. 그래서 컨텐츠는 명사로는 내용물을 뜻하지만 형용사로는 만족한이라는 말이 됩니다. 여러분 만족한 하면 대표적인 말이 satisfied 이런 단어를 여러분 들어보셨죠, 그렇죠? 예, 컨텐츠와 satisfied가 비슷한 말인데요. 앞에 this라는 접두사가 따로따로라는 뜻을 갖고 있기 때문에 흩어졌다라는 말이 되니까 discontent는 만족감이 없는, 즉 불만족이라는 말이 되는 거죠. 자, 다시 정리해 볼게요. 우리는 쓸 때 이러죠. 컨텐츠 이렇게 쓰죠. 컨텐츠 혹은 컨텐츠 이런 식으로 쓰는 것 같아요. 이 말이 영어로는 컨텐츠 이거고요. 포함하고 있는 것에서 내용물이라는 말이 되고요. 근데 그게 형용사로는 만족한, 뭔가 많이 있다. 그래서 든든한. 근데 discontent 하면 이거 뭔가 부족하잖아, 없잖아 하는 그런 불만을 뜻해요. 중국에서는 불만을 표출하는 것이, 표현하는 것이 허용되지 않는다. 이런 내용이 나옵니다. 자, 그다음 confront라는 굉장히 중요한 단어가 이제 나오고 있어요. 이 front는 이제 우리 호텔 같은 데 가면 저기 프론트에 가서 뭐 하고 와라 이러면 이제 그 프론트가 뭐냐? 얼굴, 정면인 거죠. 예, 프론트는 face, 얼굴을 뜻하고 con은 함께를 뜻하니까 누구와 누구가 얼굴을 같이 두고 있는 거예요. 근데 대결하다란 말입니다. 얼굴을 서로 마주보고는 이제 좀 경쟁하고 싸우고 하는 상태. 그래서 이제 본문에서는 중국이 자꾸 딴 나라들하고 좀 대결을 하는, 그래서 니네가 나를 이길 수 있어? 이런 식으로 자꾸 건드려 보고 이러는 좀 약간 깡패 같은 짓을 하고 있다. 이런 내용으로 나오고 있습니다. 자, 그다음 engagement라는 단어 설명드릴게요. engagement은 딱 찾아보면 약혼 이라는 뜻으로도 사람들이 생각해, engagement라는 말을 들으면 약혼이 생각이 많이 나고요. 아니면은 계약이라는 말로도 많이 쓰이고요. 또는 무슨 어릴 때 학교에서 배울 때는 어떤 일에 종사하다라는 어려운 말로 이 단어를 설명하기도 했어요. 굉장히 해석을 여러 가지로 합니다. 약혼과 계약과 종사가 무슨 상관이 있길래 engagement라는 한 단어로 표현을 할까? 이게 참 미스테리죠. engagement의 원래 뜻은 지금 이 그림에서 보시다시피 연결한다는 것, 여기다가 이것을 끼워 넣어가지고 손가락을 걸듯이, 자, 이렇게 손가락을 걸면 약혼한 것이기도 하고 계약을 한 것이기도 하고 내가 어떤 일에 거의 꼽혀 있듯이, 연결되어 있듯이 열심히 하고 있으면 그 일에 종사하고 열심히 참여한다. 뭐 이런 류의 말이 여러 가지를 포함하게 되는 거죠. 핵심은 거기에 물려 있다는 거,
연결되어 있다는 거. 연결되어 있던 것을 이렇게 끊어내면은 앞에다 this를 또 붙여서 disengage 하면 거기서 이렇게 빼낸다는 말이 되기도 하고요. 아, 이거 스펠링 좀 덜 썼네요. disengage. 자, 본문에서 engagement는 어떻게 쓰였냐면 서양은 the West, 서양은 중국이 자꾸 자본주의의 맛을 보다 보면 그러면 민주주의 쪽으로 market economy, 시장 경제 쪽으로 이제 우리 편으로 오게 될 거다 이렇게 믿었다는 거예요. 그래서 자꾸 너 우리랑 같이 하자 engage를 시켰다는 거죠. 같이 참여하게 하고 자기들이 하는 일에 종사하게 하고 이렇게 해왔었는데 결국 서양이 가졌던 기대와는 달리 확 독재 국가로 돌아섰다 이런 내용이 나오고요. 자, 마지막 단어네요. 벌써 rivalry라고 하는 말. 누구하고 누가 라이벌 관계라는 걸까요, 여러분? 이제 그쵸? 쉽게 예상할 수 있다시피 중국과 미국이 이제 경쟁 관계에 지금 서게 됐다. 그래서 옛날에는 이제 소련하고 미국이 이게 냉전, 그 콜드 워라고 하는 걸 치렀었죠. 근데 새로운 냉전이 지금 시작되고 있는 거 아닌가라고 하는 그런 걱정 어린 예측들을 이제 많은 기사들이 하고 있습니다. 자, 여러분 이 6개의 단어 다시 확인해 보죠. 자, dictatorship 여러분 뜻. 예, 독재국가, autocracy하고 살짝 다르다는 거. 그다음 surveillance camera, 단어가 꽤 길었지만 여러분 survey하고 연결시켜 보시고 discontent 하는 말은 이제 불만이죠. confront, 대결한다는 거고요. 그리고 engagement는 이렇게 연결시키는 것. 너 이리 와서 우리랑 같이 하자 하고 참여시키는 것. rivalry, 경쟁관계. 자, 이런 것들이 키워드입니다. 자, 그럼 여러분 이제 reading detail 자세하게 읽는 시간이 왔습니다. 자, 설명드릴게요. 자, 여러분 주어 찾아서 동그라미 하시고 동사 찾아서 세모하고 이거 해봅시다. 자, last week는 주어가 아니에요. 시간 부사입니다. 지난 주말. 자, 주어는 China, 동사는 stopped. 자, 스텝을 했는데 from A into B. 그래서 발걸음을 내디뎠습니다. 원래 autocracy, self-rule, 스스로 다스리는 거의 이제 법에 따라서라기보다는 거의 군주 같은 시진핑 주석에 의해서 통치되는 국가이긴 했는데 이런 전제 정치에서 더 심한 상태, 독재 국가로 넘어가게 됐습니다. 라고 이 중국이 이제 딕테이터십이 됐다라고 말을 첫 문장에서 해줬어요. That was when 그 일은 언제 벌어졌냐면 시진핑이라는 사람에 대한 이제 추가 설명입니다. Already the world's most powerful man. 자, The Economist라는 잡지는 이미 작년 2017년 10월에 세계에서 가장 강력한 사람이라는 제목으로 시진핑을 소개한 바 있었어요. 시진핑이 세계에서 가장 파워풀할까요? 그렇게 말할 수 있긴 있죠. 그러니까 미국에 트럼프 대통령이 있지만 미국이라는 사회는 워낙 이 사람들의 불만이나 반대나 또는 여러 당이 있고 말이에요. 양당 체계가 굉장히 강하고 그래서 트럼프는 오래오래 통치하기 할 수가 없죠. 법에 따라서 길어야 8년이에요. 그런데 시진핑은 그런 제약들이 없는 이 큰 나라의 대표니까요. 가장 파워풀하다라고 말할 수 있을 것 같아요. 이미 이렇게 힘이 많은 시진핑이라는 사람이 let it be known 했습니다. let it, 그것이 be known, 수동태죠. 알려지도록 했다. 여러분 let이란 동사, 사역동사 다음에 사역동사, 목적어, 동사원형 이렇게 배웠던 여기 be가 나오고 있어요. 자, 우리는 it의 내용이 궁금합니다. 뭐가 알려지게 했는가? it은 우리가 학교 다니면서 배울 때는 가, 목적어 이런 이름으로 불렀었고요. 가짜로 살짝 it을 놔두고 뒤에서 자세히 설명을 하려는 거죠. 이게 진짜 목적어입니다. That he will change China's constitution. 시진핑이 바꿀 겁니다. 시 주석이 바꿀 겁니다. China's constitution, 중국의 constitution, 헌법을 바꿀 겁니다. So that 하면은 헌법을 바꾸는 목적을 설명하겠죠. 헌법을 바꾼다 이런 다음에 so that, 그래서 so는 이제 그래서란 말인데 그래서 이러면은 뭐뭐 할 수 있도록이라는 can이 이렇게 따라 나오는 게 앞뒤 맥락상 자연스러워요. So that he can rule, 그가 통치, 지배를 하는데 as president for as long as he chooses. As long as he chooses. 자기가 선택하는 만큼 긴 기간 동안 대통령으로 다스릴 수 있도록. 그리고 conceivably for life. 이 for life, 이게 평생이란 말이죠. conceive라는 말은 동사로 어떤 생각을 품다라는 뜻이거든요. 여기에서 우리가 어떤 생각을 품다라는 말에서 개념이라는, 여러분 개념, conceive에서 나온 개념이라는 말을 물 것 같아요. concept이라는 말이 conceive라는 동사에서 나왔어요.
이 CEPT 이 부분이 잡다라는 뜻을 갖고 있는데 머릿속에 그 생각을 이렇게 갖고 있는 거죠. 자, 여기서 conceivably라는 말은 for as long as it chooses, 자기가 선택하는 만큼 긴 동안 우리가 생각해보자. 그럼 그건 평생이란 말 아니냐. 그래서 conceivably 추정되기로, 추정되는 바 정도의 말, 그러니까 우리가 예상할 수 있듯이 평생 통치할 수가 있다, 이런 얘기였어요. 자, 문법이 좀 어려운 부분인데요. Not since Mao Zedong has a Chinese leader wielded so much power so openly 라고 한, 제가 노란색으로 칠해놓은 문장 자세히 한번 보세요. 왜 어렵냐면 주어가 뭔지 싶은 거예요. 마오쩌둥이 주어인가? 아니면은 Chinese leader가 그러면은 이게 어떻게 된 거지? 이렇게 되죠. 자, 이게 어떻게 된 상황이냐면 not이라는 부정어 있잖아요. Not since Mao Zedong이라고 하는 이런 걸 우리가 학교에서 배울 때 부정, 부사를 강조한다, 이렇게 배웠습니다. 부정어가 들어있는 어떤 내용을 앞에서 빵 강조하고 나면 Not since Mao Zedong, 마오 쩌둥 이래로 한 번도 이런 말을 강조하고 나면 그 다음에는 강 다음에 약 발음을 할 수 있도록 조동사를 도치시킨다는 거죠. 오, 말이 어려워요. 자, 주어하고 동사가 원래는 이렇게 주어 다음 동사가 나와야 되는데 마치 의문문처럼 조동사를 앞으로 빼주는 것을 도치라는 이름으로 우리가 이제 설명을 하고 있습니다. 여러분도 학교 다니면서 들으셨죠? 도치라는 말. 근데 언제 도치를 하느냐? 지금 부정부사 not since Mao Zedong이라는 강한 말을 하고 나면 has 이렇게 뜸을 들이기 위해 has a Chinese leader wielded 이렇게 가는 거예요. 자, 다시 정리할게요. 부정부사를 문장 앞에 쓰면은 반드시 도치를 해줍니다. 도치하는 이유는 강하고 살짝 약발음을 해줬다가 다시 강을 하고 이렇게 리듬을 만드는 방법이에요. 자, 그러고 보니 이 문장의 주어는 그래서 뭐라는 거예요? 마오쩌둥 이래로는 아니었는데 이건 이제 부정부사인 거고 이 문장의 주어는 Chinese leader입니다. since 그때 이래로 어떤 중국 지도자들도 그렇게 많은 파워를 그렇게 드러내서 휘두른 적이 없습니다. 이 wield라는 말은 총칼을 휘두르다 할 때 쓰는 말이고요. This is not just. 우리 굉장히 익숙한 not just 나왔는데 여러분 익숙하세요? not just? 낯선데? 이러면 not only는 어떠세요? not only. not only A 하고 나면 but also B 이런 거 따라 나오죠. 그래서 이것은 not just와 not only 마찬가지. just하고 only가 단지 이런 뜻이 비슷하잖아요. 단어를 바꾼 것 뿐이고요. 이것은 중국에게 큰 기회일 뿐만이 아니라 강한 증거이기도 하다. 어떤 증거냐면 The West 25-year bet on China. 이게 주어입니다. 서양의 25년 동안 중국에 관해 가져왔던 어떤 장담, 배팅했던 거, 내기에 돈을 걸듯이 장담했던 것이 이제 망했다라는 것에 대한, 실패했다라는 것에 대한 strong evidence이기도 하다라는 말로 일단 시 주석의 개헌과 그다음 서양인들이 가졌던 배팅, 그 기대와의 관계를 얘기해 줬어요. 자, 이제는 시 주석이 어떻게 권력을 사용하고 있는가에 대해서 얘기를 해줍니다. 자, 시 주석은 has used, 사용해 왔는데요. 자기의 권력을 사용해요. use라는 말이 나오면요. 궁금한 게 두 가지예요. 무엇을 사용하는데? 라고 use의 대상을 써주고 이걸 쓰는 목적은 뭔데? 라고 하는 뭐 하기 위해 라는 말이 따라 나오게 되죠. 자, 그러면 권력을 사용해요. 뭐 하기 위해서냐면 to reassert the dominance of the Communist Party and of his own position within it. 자, reassert라는 말이 이제 여러분 assert 들어보셨어요? 진짜 많이 쓰는 말입니다. 강하게 말하다예요. 이게 낯서시면 혹시 insert는 어때요? insert? 들어본 것 같죠? 어디에 끼워 넣는다, 삽입한다. insert는 안에 넣는다고요. assert로 이 스펠링을 as로 바꾸면 이게 이제 누구에게를 뜻하거든요. 그래서 누구에게 세게 자기 주장을 말한다. 단언하다를 뜻합니다. 근데 re가 앞에 있으니까 다시 단언하다. 또 말하고 또 말하고 강하게 주장을 한다. dominance라고 하는 거는 요 남인이라는 게 이런 통치를 뜻해서 지배권을 말하고요. 공산당, the Communist Party의 지배권, 그리고 또 of his own position within it. 여기서 it이 가리키는 바는 공산당이죠. 공산당 안에서 자기가 어떤 위치에 있는지를 이제 그 얼마나 dominance, 지배권이 있는지를 또 말하고 또 말하고 하기 위해 자기 권력을 쓰고 있다는 거예요.
as part of a campaign against corruption. 자, 캠페인 against 무엇을 반대하는 캠페인을 했냐면 부패, corruption을 반대하는 캠페인의 일환으로 그는 시 주석은 has purged가 동사입니다. potential rivals 부패 청산을 하면서 사실은 potential 잠재적 경쟁자들을 purge했다는 거예요. 자, 여러분 purge도 처음 보시는 분들 많을 것 같은데요. 깨끗하게 치웠다. 우리나라 말로 하면 숙청했다. 무서운 말이죠. 예, 숙청하다. 자, 넘어갑니다. 또 시주석은 has executed. execute라는 말은 실행했다는 거. 뭘 실행하냐면 a sweeping reorganization of the People's Liberation Army. 인민해방군을 sweep이라는 거는 이렇게 휩쓰는 건데 그래서 전면적인이라는 말이 되죠. 여기서부터 여기까지 확 쓸듯이 전면적인 재조직을 실행했습니다. partly to 이 부분적으로 이 부분적인 목적이 하나 두 개가 나오는데요. 자, ensure its loyalty to the party. 자, 인민해방군이 이제 당의 충성을 분명히 하기 위해서 하기도 하고 또 자기 개인적으로 to him to the party. 여기 이제 1번, 2번 이렇게 연결을 하셔야 되는데 여러분 로열티가 이제 충성을 뜻하잖아요. 로열티 다음에는 항상 to가 나와야 돼요. 누구에게 충성을 하는지. 그래서 첫째 인민해방군은 당에 충성해야 되고 둘째 시주석 개인적으로도 그 시주석에게도 로열티 충성을 바쳐야 된다. 뭐 이런 것들을 확실하게 하려고 합니다. 예, 계속되는 시주석이 이제 어떻게 권력을 더 강화시켜 갔는지에 대한 얘기인데요. He has imprisoned 하면 그가 imprison 감옥 안에 넣었습니다. 투옥시켰어요. Free thinking lawyers 민주주의 같은 것을 알리려고 하는 변호사들은 투옥시키고 and stamped out 하면 stamp는 바로 쿵쿵쿵 하는 거거든요. 그래서 쿵쿵쿵 짓밟아서 이제 쫓아냈다. out 그러니까 금지시켰습니다. Criticism of the party and the government. 근데 이 criticism 다음에 of가 나오면 이게 비판을 뜻하니까 이 어부를 누구의 비판 이렇게 읽지 마시고 뭐뭐에 대한 비판 이렇게 연결하셔야 돼요. 그러니까 당의 비판이 아니라 당에 대한 비판이라는 거죠. 당과 정부에 대한 비판을 금지시켰습니다. 매체나 온라인에서요. 자, though라는 말 우리말에 비록 although의 AL을 쓸 수도 있고 안 쓸 수도 있고 비록 people's personal lives 사람들의 국민들의 개인적인 삶들은 remain이 동사 남아 있어요. 어떤 상태냐면 relatively free 상대적으로는 자유로운 편입니다. 뭐 물론 뭐 북한보다는 free 하겠죠. 그런 상태이긴 하지만 시 주석은 is creating 만들고 있습니다. A surveillance state에서 아까 여러분 봤죠 감시. 자 감시 국가를 만들고 있어요. 뭐 하기 위해서 이런 일을 하냐면 discontent 불만과 deviance 여러분 VI는 우리 저번 시간에 설명드렸던 그 부정직한이라는 devious라는 형용사하고 또 관련이 있는 단어인데요. 이게 길이고 길에서 떨어져 가는 것. 그래서 devious는 부정직이 아니라 일탈을 말해요. 그러니까 이 공산당에서 얘기하는 길이 아닌 딴 길로 가는 이런 일탈을 monitor, 감시하기 위해서 surveillance state를 만들고 있습니다. 어떠세요, 여러분? 이게 이제 공산주의 국가인 거죠. 그러니까 우리가 중국을 생각하면 굉장히 많이 우리나라랑 좀 비슷하지 않나 이런 생각을 하지만 사실은 이런 면이 있는 거예요. 자, 이제부터는 지금까지는 이제 주로 정치적인 얘기였고 이제는 사업에 대한 얘기입니다. 여기서 비즈니스를 하는 문제. 자, 중국은 사용하는데 use가 또 나왔네요. use, 그다음 무엇을 또 뭐 하기 위해 이런 패턴이 따라 나옵니다. China uses business to confront its enemies. 중국이 적들이 있는데 이 적을 confront, 대적하기 위해서 사업을 사용한다. 이게 무슨 얘기인지 설명을 들어보세요. 중국은 it seeks to punish firms directly. 자, seeks to punish는 연결을 해볼게요. seek이라는 말은 C가 보다죠. 근데 거기다 K를 붙이면 이게 열심히 보는 거, 찾는 거, 뭐뭐 하려고 하는 거. 뭐 tries to하고 이제 비슷한 말인데 이 tries to punish 뭐 하려고 하느냐. 그러니까 노력한다가 중요한 게 아니라 뭘 하려고 노력하느냐가 중요하니까 동사를 seek에서 끊지 마시고 seeks to punish를 한꺼번에 보는 게 훨씬 좀 낫죠. 그러면 중국은 벌 주려고 하는데요. firms는 기업을 뜻해요. 기업을 직접 벌 줍니다.
as when 이 말을 보면 뭐뭐일 때 그 다음에 as는 제가 전치사를 수화로 가리키는데요. as를 미국 사람들 이렇게 표현을 해요. 이 두 개의 손가락이 비슷하다는 거죠. 그래서 우리나라 말에 가까운 것은 뭐뭐 할 때처럼 이렇게 읽으시면 되고요. 자, 언제처럼이냐면 예를 드는 겁니다. 그러니까 Mercedes-Benz라고 우리에게 익숙한 이 German car maker 자동차 제조 회사가 was recently obliged to issue a groveling apology 했는데 여기서도 이제 동사가 좀 어려워요. 벤츠라는 회사가 was가 동사냐, was recently obliged to issue 동사가 어디 있냐? 자, 여기 보시면 be obliged to 동사. 이걸 한꺼번에 연결해서 보셔야 됩니다. 이런 식으로. 이 obliged라는 말은 의무를 뜻하는 obligation하고 관련이 있는 단어인데요. 그러니까 obliged는 이게 묶여 있기 때문에 저걸 할 수밖에 없다라는 말이에요. 다시 봅시죠. 벤츠는 묶여 있어서 저걸 할 수밖에 없다. 그러면 본동사는 묶여 있다가 아니라 뭘 해야 되는지 이 be obliged 다음에 나오는 동사잖아요. 거기까지 쭉 가셔야 된다는 거죠. 그래서 다시 보면 벤츠는 최근에 어쩔 수 없이 issue해야 했다라고 여기 있는 이 issue가 동사입니다. 근데 이제 issue란 단어는 우리는 이제 이런 이슈를 한번 토론해 보자 이렇게 명사로 어떤 안건이라는 의미의 명사로 많이 사용하는데 동사로 쓰일 때 무슨 뜻인지는 많이들 모르시는 것 같아요. 동사로 근데 많이 쓰거든요. 이슈가 발표하다, 내보내다, 이렇게 내보내다라는 뜻이에요. 발표하다 혹은 이슈를 그런 그 여권 같은 것을 이렇게 발급해 주는 거 있죠. 발급하다. 그러니까 이슈가 두 가지 크게 많이 쓰는데 어떤 성명서 같은 것을 발표하거나 아니면 어떤 증명서 같은 것을 이렇게 내줄 때 씁니다. 그럼 발표와 발급이 관련이 어떤 면에서 있느냐? 이게 뭔가 발이라는 글자가 들어가 있긴 하죠. 예. 그러니까 내보낸다는 거예요, 핵심은. 그래서 말을 내보내거나 아니면 어떤 증명서 같은 어떤 공식적인 서류를 내준다는 말인 거죠. 요걸 그래서 기억할 때 저는 어떻게 하냐면 이슈의 S를 이런 식으로 물결 무늬로 그리는 거예요. 물결처럼 이렇게 흘려 내려준다고 기억을 해보는 거죠. 야, 여튼 벤츠가 이제 뭐를 발표했냐면요. groveling apology를 발표했습니다. 이 groveling이라는 말이 바닥에 엎드리는, 납작하게 엎드리는 이런 형용사고 바닥에 납작하게 엎드리는 사과를 했어요. 그러니까 after 무슨 일 후에 이랬으니까 이제 먼저 있었던 일이 나오는데요. unthinkingly라는 거는 별로 고민을 하지 않고 별 생각 없이 인용을 했습니다. quote. 누구를 인용했냐면 the Dalai Lama를 인터넷상에 The Dalai Lama, 아시죠? 달라이 라마라는 좀 이따 제가 사진 보여드리겠고요. 달라이 라마라는 티베트 지도자를 온라인에 그 사람 말을 인용했는데 그 다음에 아주 납작 엎드려서 사과를 했던 거죠. 중국은 또한 벌 줍니다 이랬는데 이 참 많이 쓰는 이 punish라는 동사도 벌 준다 그러면 두 개가 딱 궁금한 게 누구를 벌 주는지 그리고 이유는 뭔지 그래서 punish somebody for something 이런 패턴이 이제 딱 정해져 있어요. 자, 중국이 벌 줍니다. 그들을 여기서 그들은 기업들 firms를 벌 줍니다. 이유는 for the behavior of their government. 정부가 마음에 안 들면 그 정부의 기업들을 벌 준다는 거예요. 이거 좀 문제가 있죠. 자, when the Philippines 영어로 the Philippines 연합 국가들을 그렇게 합니다. The United States 하듯이 the Philippines 하는 거예요. 단수로 봤습니다. 그렇지만 하나의 나라니까. 자, when the Philippines contested China's claim. 자, contest라는 말은 항의하다 하면 대표적인 단어가 protest라는 이제 이 말 참 많이 쓰는 항의라는 말인데 그것과 이제 비슷하게 contest가 쓰였어요. 필리핀이 항의를 했습니다. 중국이 주장을 하는데 이 claim은 소리 높여 주장하는 거. 어디에 주장을 하냐면 Scarborough Shoal in the South China Sea에서 이 남진해라고 이제 중국이 이렇게 있으면은 중국에서 한참 떨어져 있는 이쪽에 이제 그 남진해라는 바다를 자기 바다라 이러면서 Scarborough Shoal이라고 하는 인공섬을 만들어서 여기가 우리 바다인데 하고 자꾸 이제 필리핀에게 신경 쓰이는 일을 하니까 필리핀 입장에서 컨테스트 항의를 했는데요. 그랬을 때 필리핀이 항의하니까 어떻게 했냐면 중국이 갑자기
그만 이랬던 거예요. 뭘 그만했냐면 buying its bananas. 필리핀 바나나 수입하던 걸 그만. 이게 좀 너무 좀 옹졸해 보이네요. supposedly 추정되기로 이런 말입니다. suppose는 추정되기로는 겉으로는 말로는 그러니까 health reasons 건강에 문제가 있다 이렇게 말하긴 했지만 이제 사실은 그렇지 않을 거다라는 내용을 드러내고 있죠. 자, as China's economic clout grows 이게 주어예요. 중국의 경제적 clout가 자라면서 as는 이제 비슷한 거니까 점차 자라면 어떻게 될 것이냐가 이제 뒤에 나올 건데요. clout이라는 단어도 처음 보셨죠? 예, clout이 원래는 이제 주먹질, 센 주먹질을 뜻하고 이 센 주먹질이 이제 점차적으로는 영향력 정도의 의미로 쓰인다고 해요. 중국의 경제적 영향력이 자라자 so could this sort of pressure 했는데 이 문장에서 주어 찾기가 좀 어렵단 말이에요. 예, 사실 주어는 여기에 있습니다. 예, this sort of pressure 이런 종류의 압력도 그럴 수 있다 이렇게 읽어주셔야 돼요. could라는 동사 뒤에는 grow라는 앞에 나왔던 동사가 생략된 거고요. 이런 패턴이 나오는 건 이제 so가 있으면서 여러분 왜 나도 그래 이런 말 할 때 so am I 혹은 so do I 이런 얘기 들어보셨죠? 그러니까 so라는 말로 비슷하다라는 말을 할 때 뒤에 도치를 해서 동사 먼저 쓰고 주어를 쓰고 하는 패턴이 지금 여기 쓰이고 있는 거죠. 자, 이렇게 우리는 중국이 자기 권력을 사용해서 경제적으로도 기업을 압박한다는 얘기를 보셨습니다. 자, 이제 이렇게 좀 이게 약간 횡포죠. 이쯤 되면은 이제 미국 입장에서 서방 입장에서 어떻게 대응을 해야 되느냐 이 얘기를 이제 넘어갈 때가 됐어요. 자, 트럼프 대통령 얘기입니다. 트럼프 대통령은 needs to recast. 다시 한번 생각해 봐야 될 필요가 있다. recast라는 말은 이제 영화에서 캐스팅 짜는 거 그걸 다시 해봐라. 그러니까 재정비를 해봐라. 이런 의미로 쓰였고 The range of China policy에서 range는 범위를 뜻합니다. 그러니까 중국 정책의 여러 범위를 한번 다시 재정비해 볼 필요가 있다. China and the West, 중국과 서양은 will have to learn, 동사를 쭉 연결시켜 봐야 되죠. 이제 will은 미래에 대한 얘기고 have to는 해야 한다고 본동사는 learn이니까요. 자, 배워야 할 거다. 자, 뭐 하도록 배우냐면 to live, 사는데 with their differences, 서로 다름을 인정한 채로 살아가야 되겠죠. 다음 putting up with misbehavior today, 여기까지만 먼저 볼게요. 여러분 put up with는 너무너무 많이 쓰는 참다라는 표현이거든요. 그러니까 뭘 올리는 거, 그러니까 인내심을 좀 올리는 거죠. 아마 인내심이라는 말이 생략된 것 같아요. 그러니까 누구와 같이 있으면서 인내심을 좀 끌어올려서 참는 것이라는 건데 misbehavior는 behavior가 행동, miss는 잘못됐다는 말이니까 잘못된 행동을 오늘 얘 나쁜 행동 하는데 조금 참자 이렇게 하는 것 in the hope that 이런 희망 속에서 어떤 희망이냐면 인게이지먼트 여러분 아까 생각나죠? 이렇게 연결시키는 거 중국 너 이리 와 우리랑 같이 하자 이런 식으로 참여시키는 게 중국을 내일은 좀 더 착한 애로 바꾸지 않을까라는 이런 기대 속에 이렇게 계속 참는 거는 does not make sense. 이제 말이 되지 않는다. 이미 독재로 넘어가지 않았는가 이런 얘기고요. 예, 자, the longer the West grudgingly accommodates 하는 이 문장에 여러분 더 비교급이라고 하는 거 들어보셨죠? 그게 들어가 있고요. 또 이 뒤에 보면은 가주어, 진주어 구문도 들어가 있어서 좀 까다로워요. 이제 먼저 the longer 하고 문장 시작을 더와 비교급으로 표현을 시작을 하면 그럼 여러분은 주어하고 동사를 이렇게 잘 찾으세요. 그러니까 서양이 grudgingly라는 말은 grudge가 이제 약간 불만이 있지만 accommodate는 괜찮아 이렇게 수용을 한다는 거고 중국이 abuse는 보통 우리가 남용 이렇게 해석하고 또는 뭐 학대 이렇게도 해석을 하지만 이 맥락에서는 좀 전에 나왔던 그 misbehavior 이런 식으로 깡패짓하고 기업들 막 그 괴롭히고 이러는 행동들을 괜찮아 하면서 더 오랫동안 받아들여 주면 더 위험하다 하고 나온 이 it은 가짜로 쓴 가주어고 진주어가 이 뒤에 나오고 있어요.
그들을 나중에 챌린지, 도전하고 이거 안 되잖아 이런 식으로 말하기가 더 힘들어질 거라는 거죠. 자, in every sphere, sphere라고 하는 건 구, 동그라미, 이 영역, 저 영역, 여기서는 영역이라고 봐야 되겠고 이 모든 영역에서 그러므로 정책은 needs to be harder edge 돼서 더 단단한 엣지, 가장자리가 있어야 된다. 더 정책이 분명한 자기 모양을 띄어야 된다. hard edge라는 말이 선이 분명한 거 그래야 됩니다. Even as the West cleaves to the values it claims are universal 보시면 심지어 이제 동시에 같이 있어야 되는 이런 상황에서도 놓치면 안 된다라는 얘긴데 서양이 cleave to라는 말도 여러분 처음 보셨죠? 이렇게 해서 기사를 읽다가 단어를 자꾸 늘리는 거죠. 자, cleave to라는 말이 cling이라는 말은 혹시 들어보셨어요? 매달린다. 예, 그래서 cleave to, cling to 어디에 매달린다란 말이고 그 가치들 서양이 주장해온 보편적이라고 주장해온 가치들에 매달리는 것도 하면서 그리고 중국을 견제해야 된다 이런 내용이었어요. 이제 마지막입니다. 자, rivalry between the reigning and rising superpowers. 자, reigning이라는 말은 이 regulate에 들어간 이 통치를 뜻하는 부분이 reg로 들어가 있는 지배하는을 뜻하고요. rising은 소리가 좀 비슷하죠. reigning, 지배하는, rising, 부상하는. 그러니까 이미 지배하고 있는 미국과 rising, 부상하고 있는 중국이라는 superpowers, 초강대국들 사이의 이런 경쟁 관계가 need not lead to war, need not lead to. lead to는 그쪽으로 이끌어 간다는 거고 need not은 꼭 그런 건 아니다. 그럴 필요는 없다. 경쟁을 하다가 전쟁이 나야 되는 건 아니다. 그러나 이제 진짜 마지막이네요. Mr. Xi's thirst for power. 시진핑의 권력 이 thirst 갈증 욕구가 has raised 일으켜냈는데요. The chance of devastating instability. 이 devastating이라는 말은 되게 무서운 말이거든요. 이 VAS가 빈다는 뜻이에요. empty. 우리 왜 진공을 vacuum이라고 할 때 쓰이는 이 VAS고 DE는 파괴를 뜻하는 destroy. 의 D를 연상시키는 그런 말, 그러니까 굉장히 파괴 심하게 하는 이런 불안정, 그러니까 전 세계를 아주 피폐하게 만드는 불안정의 가능성이 있지 않는가 하는 이런 의문들을 만들고 있다는 거죠. 이렇게 해서 꽤 긴, 원래는 진짜 긴 기사였고요. 이거를 이제 확 줄여가지고 우리가 내용을 봤습니다. 그러니까 중국의 이 큰 변화, 독재로 변화한 것, 그 전까지 지금까지 있어왔던 정치적인 조치들, 또 경제적인 조치들을 한번 봤고요. 그리고 이제 미국과 서방이 어떻게 대응을 해야 되는가에 대해서 상당히 단호한 대응을 하지 않으면 앞으로 더 심해진다, 뭐 이런 얘기로 마무리를 했죠. 자, 오늘의 코어스는요, 그러니까 벤츠에서 인용했다가 난리가 났다는 이 달라이라마, 더 달라이라마. 이게 직책명이기 때문에 사람 이름이 아니라 달라이라마라는 직책입니다. 그래서 앞에 더를 붙이는데요. 그분의 말씀, 벤츠에서 사용했던 인용문을 읽어보려고요. 이렇게 인스타그램에 썼답니다. Look at situations from all angles. 자, 모든 angles, 모든 각도로부터 상황들을 보라. 그리고 혹은 그러면 명령문 다음에 and 뭐뭐 하세요. 그러면 you will become more open 해서 더 열린 사람이 될 것이다. 우리도 마찬가지인 것 같아요. 이제 우리 월드뷰를 통해서 상황들을 여러 앵글에서 보도록 하겠습니다. 여러분하고 같이 이런 얘기도 들어보고 저런 얘기도 들어볼 거예요. 그러면 우리가 우물한 개구리가 아니라 더 열린 자세를 가진 좀 더 좋은 사람으로 자꾸 노력할수록 바뀌어 나가겠죠. 자, 그러면 또 다음 주에 뵙겠습니다. 건강하게 잘 지내세요.